ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਸਾ ਸੋ ਸਹਿ ਸੇਜ ਸਵਾਰੇ, सोई सही संदेह निवार। अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्री ओ कंत कावा। हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब मन माना। है तो सही लखै जो कोई, तब ओही ओहो इहो न होय। लियो लियो करत फिरै सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग। लक्ष्मी बरस्यों ज्यों लियो लावै, सोग मिटै सब ही सुख पावै। खखा किरत खपत गए कीते, खिरत खपत अज हूँ न चितै। अब जग जान जो मना रहे, जय का बिछुरा तै थिर लहे। 52 अखर जोरे आन, सकिया न अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अन्न पै रहे। पंडित लोगै को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत् विचार। जाकै जी जैसी बुध होई, कह कबीर जानेगा सो। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़ियो टाक पलास। होए पी चंदन बसे जो चंदन पास। विन तुद और जे मंगना, सिर दुखा के दुख। देव नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोग परलोक दे रखे भगत वशल ज्ञान दे सागर। गुरुआं भगतां भट्टां सिखां दी इलाही बाणी। पावन पवित्र जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत जी। ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ।
और उदम इशनान तंदुरुस्तियां भी महाराज जी ने बख्शियां। आप ही कृपा करके अपने चरणों दे विच महाराज जी ने सानू मेहर करके लिया के बिठा दिता है। सो गुरु दी हुण बख्शिश असी शब्द राही शब्द कीर्तन या शब्द विचार राही प्राप्त करनी है। गुरु साहब जी मेहर करन, शब्द का भावार्थ शब्द सानू समझ आवे, शब्द का ज्ञान साडे हिरदे विच वसे और असी हनेरे दे विचों निकल के चानण विच आ सकीए। जदों तक कैदी जिहड़ा जेल तो बाहर नहीं आउंदा उदों तक वो कैदी है। जदों जेल तो बाहर आ जाता है उदों फिर वो कैदी नहीं। जदों कोई हनेरी कोठड़ी दे विच है उदों तक वो हनेरी कोठड़ी विच है। जदों वो हनेरी कोठड़ी तो बाहर आ जाए उदों वो प्रकाश विच है। जिन्ना चिर असी अज्ञानता की कोठड़ी विच हाँ, अज्ञानता के हनेरे विच हाँ, उदों तक असी अखियां दा चानन होंदे होए भी ब्लाइंड हाँ, अन्ने हाँ। पर जदों अज्ञानता की कोठड़ी दे विचों बाहर आवांगे असी सुजाखे हाँ। महाराज जी कहते अन्ने उन्होंने नहीं आख्या जाता जिन्हां दियां अखियां नहीं। अंधे ये ना आखी है जिन मुख लोयन नाए। लोयन का मतलब अखियां। अन्ने वो नहीं जिन्होंने अखियां नहीं मिलियां। असी उन्होंने अन्ने कह लें भी वो अन्ना, वो काना, वो आ है, फलाना। पर बाणी में क्लीयर लिखा साफ साफ अंधे ये ना आखी है। उन्होंने अंधे ना कहो जिन्हां दी अखियां नहीं या निगाह नहीं। जेड़े अखियां होंदे होए भी डिग पैंदे ने अन्ने ते ओह ने। बाणी में लिखिया अंधे सेई आखिए खसमो कुत्थे जाहे। ਜਿਹੜੇ महाराज तो दूर होंदे ने महाराज द्वारा फटकारे जाते हैं। ਜਿਹੜੇ चंगे भले भी जिवें कोई आके किसी विच वज के डिग जाए असीं कहने तैनूं रब ने अखियां नहीं दित्तियां। इहदा मतलब जे तेरे कोल अखियां ने ते तैनूं सही चाल चलना चाहिए। क्योंकि जिन्हों नहीं दिसदा जे वो कवे भी भाई मैनूं दिसदा नहीं तां मैं डिग गया जां मैं भुल गया तो असीं उसनूं कहने कोई गल नहीं, उन्होंने राय पा देने। क्योंकि सानू उहदे ते तरस आ जाता, पता लग जाता इहदियां अखियां नहीं, इहदे ते तरस करो, इहनूं राह दसो। ते जिस दियां अखियां हन वो भी डिगदा फिरे ते फिर अन्ने विच ते सुजाखे विच अंतर की होया, मतलब फर्क की होया। सो गुरबाणी जिहड़ी है ये सानू सुजाखा करदी है। बाणी जिहड़ी है ये सानू प्रकाश दिंदी है। बाणी जिहड़ी सानू सीधे राह पाउंदी है। बाणी जिहड़ी है साडे बजर कपाट दा ताला खोलदी है। बाणी जो है सानू भुल्लियां नूं रस्ते पाउंदी है। बाणी जो है बिगड़ियां नूं सुधारदी है। बाणी जो है गलत आदतां नूं सही करदी है। बाणी जो है सानू खाना पीना पहनना सिखाउंदी है। बाणी जो है साडी सोच नूं बदल दिंदी है। असीं माड़ी सोच तो चंगी सोच वाले बन जांदे हैं। बाणी जिहड़ी है ये नफरत नूं प्यार विच बदल दिंदी है। बाणी जिहड़ी है दुश्मनी नूं मित्रता विच बदल दिंदी है। ये वैरी मित्र सब कीतियां नह मंगे मंदा। ये बाणी जिहड़ी है गरीब नूं अमीर बना दिंदी है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, जिन्हों कोई पुछदा नहीं उन्होंने एडा वड्डा बना दिंदी है। लोकी उन्हां नूं नमस्कारां करदे, उन्हां नूं सलूट मार। मतलब ये सारी कृपा हुंदी है बाणी दी शब्द दी। जिसने उच्चा उठना वो अपने सिर नूं नीवा कर लो। जिसने उच्ची जाना है ना आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा, वो अपने सिर नूं निवा दवे। वो निमरता धारण कर लवे। जिन्ना कोई झुकेगा उन्ना ही उच्चा जावेगा, उन्ना ही उच्चा जावेगा। इसलिए गुरु दे चरनां दे विच असीं बैठे हाँ, पहुंचे हाँ ते गुरु साहब तो हुण आओ सच्चा ज्ञान जिहड़ा राह सानूं पाउंदा है वो प्राप्त करिए। 52 अखरी बाणी भगत कबीर जी की आरंभ हुई सी। अज आखिरी पंक्तियां हन, समाप्ति है भगत कबीर जी की 52 अखरी बाणी दी।
ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਸੋਜੈ ਸਹਿ ਸੀਜ ਸਵਾਰੇ, ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਰਮਹੀਨ ਧਨ ਕਰੇ ਬਿਨੰਤੀ, ਕਵ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇਵੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਿਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸੰਕੇ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਤਬ ਤੈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਓ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰੀ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਮਰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਕੌਣ? ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰੀ, ਤਾਂ ਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਤੀ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੇ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਸੋ ਕਹੇ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ, ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈਐ।
एव कहे सुहागनी भैने इन्नी बाती सौ पाई है, आप गवाई है ता सौ पाई है, और कैसी चतुराई। सौ नदर कर देखे सो दिन लेखे, कामन नौनित पाई। अपने कंत प्यारी सा सुहागन, नानक सस बराई। सो ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, जो बहुत वड्डी हस्ती वाला, जब ही होए तबै मन माना। जदों परमात्मा दा सचमुच निश्चा हो जाता है, जां परमात्मा बारे पता लग जाता है, उदों ही मनुख दा मन दुनिया विच शांत हो सकता है। जदों तक परमात्मा दी पहचान नहीं हुंदी, जिस चीज़ की पहचान नहीं होंदी वो चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। किसी चीज़ की जदों असी सौदे की पहचान करते हैं, फिर असी सौदा खरीदते हाँ। असी कोई कणक खरीदनी होवे, पहला दाणियां नूं मुठ भर के हथ विच देखते हाँ, दाणे नूं परखते हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਤਾਂ नहीं, दाना काला तो नहीं। जे पहचान होंदी है फिर कहने भी ये ढेरी तोल दे। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿचान ना ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਲੈ ਆ, ਚੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿचान ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ परमात्मा ਦੀ ਪਹਿचान ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ परमात्मा ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ परमात्मा ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਨੀਕੋ ਠਾकुर ਦੇਸਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाओ। देखो जदों ओदी पहचान, ओदी खासियत सुनी ते फिर मन ने सलाह की भी उन्होंने मिल लईए, उन्होंने मिल लईए। उन्होंने मिलन का तरीका की सी, कोई सज्जन संत मिले वडभागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसे जी हो। उसनों मिलाउण दे लई मैनू कोई रब दा प्यारा चाहिदा सी, गुरु चाहिदा सी, कोई गुरमुख सज्जन चाहिदा सी। गुरु दे कोल मैं गया नहीं, गुरमुख मैनू कोई दसिया नहीं। ध्यान देना, गुरु दे कोल जाण दा मैनू टाइम नहीं लगा, ते गुरमुख दुनिया विच मैनू कोई दसिया ही नहीं, ते फिर रब नू किवें जानना सी। कोई सज्जन संत मिले वडभागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो। जदों मैनू गुरु मिलिया तां मैनू परमात्मा बारे पता लग्या, जां मैनू गुरु दा कोई सिख गुरमुख मिलिया तां मैनू परमात्मा बारे पता चलिया। जिसनों ना गुरु मिलिया, जिसनों ना गुरु दा सिख मिलिया, उन्हों रब भी नहीं मिलिया। जिस वखर को लैन तो आया, राम नाम संतन घर पाया। मतलब सच्चे पुरख सतपुरख, जेड़े वखर तो लैन लई आया, जेड़ी चीज नू वस्तु नू प्राप्त करन लई आया,
जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। क्योंकि जिहड़ा सतपुरख है, वाहिगुरु दा प्यारा है, उन्हों जुगती हुंदी है, उन्हों पहचान हुंदी है, उन्हों ढंग हुंदा है, उन्हों तरीका हुंदा है, उन्हों हर चीज रमज दा पता हुंदा है। वो चीज नूं दस दिंदा है, वो दस दिंदा है भी रब किवें मिलदा है, वो दस दिंदा है भी रब की पहचान की है, रब नूं मनाउणा किवें, रब नूं रिझाउणा किवें, रब नूं कमाउणा किवें, वो दस दिंदा है। पर मैं पहला बेनती कीती, जे कोई किसे नूं गुरमुख दिसे तां, कोई दिसदा नहीं पर आप गुरमुख बनिया फिरदा इंसान। आप कहंदा गुरमुख हाँ मैं, मैनू पता है, पर किसे नूं गुरमुख समझना ये औखा है। आप सियाणा है पर किसी नूं सियाणा समझना ये औखा है। अपने आप नूं सियाणा समझना बहुत सौखा है, दूसरे नूं सियाणा समझना बहुत औखा है। बाणी विच लिखिया, आपस को दीर्घ कर जाने और उनको लगमात, सो जब ही होए तबै मन माना। जदों प्रभु दी हस्ती होंद दा निचा हो जाए भी वो है, वो है ते फिर उसनों मिलण नूं दिल करदा है। ते जे पता लग जाए भी वो नहीं है ते फिर उधर जाण नूं दिल नहीं करदा, दिल नहीं करदा। है तो सही लखे जो कोई, परमात्मा जरूर है, पर जे कोई परमात्मा दी गल नूं सुने जां समझे तां ही परमात्मा है। तब ओही ओ इहो ना होई, जदों प्रभु दा रूप ये जीव हो जाता है ते इहदी हस्ती वखरी नहीं रहिंदी है। कल भी श्रवण कीता सी, इक्को ही हो जाते हैं। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, जो पानी संग पानी, लियो लियो करत फिरे सब लोग। महाराज जी कहते जगत विच लोग जड़े ने वो माया दे पिछे लगे हुए ने, माया वल ही भज रहे ने। माया केवल पैसा नहीं, जेड़ी चीज मन नूं खिच पाउंदी है, मन नूं रब नालों तोड़दी है, वो माया है। माया ममता है बहु रंगी, बिन नावे को साथ न संगी। लियो लियो करत फिरे सब लोग। लियो लियो दा मतलब लक्ष्मी नूं हासिल करन दे लई, लक्ष्मी दा मतलब केवल करंसी रुपया पैसा डॉलर पाउंड ये नहीं। माया ममता है बहु रंगी, बिन नावे को साथ न संगी। जिहड़ी चीज सानू परमात्मा तो तोड़दी है वो है माया। चाहे वो रिश्ते ने, चाहे वो पदार्थ ने, चाहे वो दुनिया की कोई भी वस्तु है, जिहड़ी परमात्मा तो दूर करे वो है माया। ते इंसान महाराज जी कहते बस जिहड़ा टुटिया होया वो माया धारी है। जिहड़ा रब नालों टुटिया होया, चाहे वो मिडल क्लास है, चाहे वो अमीर है ते चाहे वो गरीब है, वो माया धारी, वो माया दा डंगिया होया, वो माया दे घेरे विच है। सो इस करके जिहड़ा परमात्मा तो दूर है, परमात्मा तो मुनकर है, वो माया धारी है, माया दे अधीन है। ते जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़िया होया, भावें वो मिडल क्लास होवे, भावें वो कोई अमीर ज़्यादा होवे, भावें कोई गरीब होवे, भावें कोई कैसा भिखारी क्यों ना हो, जो परमात्मा दी होंद नूं मन के बैठा है, रोज़ परमात्मा दा नाम लैंदा है, रोज़ परमात्मा दा शुकराना करदा है, वो माया तो मुक्त है, वो मायाधारी नहीं है। सो इसलिए लियो लियो करत फिरे सब लोग। सारा संसार जिहड़ा है वो दुनियावी पदार्थां दे पिछे घुमदा फिर रहा है।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਘੱਟ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ, ਸੱਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਖਿੱਚ ਸੀ ਘੱਟ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਸ ਬਸ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੋ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੜੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੂਲਾਂ ਹੀ ਸੂਲਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਇਸਨੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਜ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ, ਨੀਵੇਂ ਤਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਮਨ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੇ ਸਭ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੇ ਬਹੁਤ ਸੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਮ ਸੋਗ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੇ ਬਹੁ ਰੋਗ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਰੋਗ, ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਖਮੀ ਬਰਸਿਓਂ ਜੌ ਲਿਓ ਲਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੋਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 52 ਅੱਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨ, ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਏਕ ਪਛਾਣ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ,
ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਏਕ ਪਛਾਣ। ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 52 ਅੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਸੰਥਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਥਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ, ਸਿੱਖ ਲਏ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਏਕ ਪਛਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਲੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਏਕ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਆਈ। ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ, 1000 ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ, ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, 10ਵਾਂ, 20ਵਾਂ, 1000, ਲੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 1000 ਦੀਵਾ ਵੀ ਬੁਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਰਮਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਰਮਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਣਨਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰਾ ਕਹੇ, ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਸੋ ਅੰਨ ਭੈ ਰਹੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਕ, ਮੈਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਜਪਣੇ, ਰਾਮ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੜੋ ਬਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੜਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਕ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਗ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਜਾ। ਸਤ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰਾ ਕਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ, ਉੱਪਰ ਰਾਮ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਗਲ ਭਗਤ, ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਮਲ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ। ਸੋ ਸਤ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰਾ ਕਹੇ, ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਸੋ ਅੰਨ ਭੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ, ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਸੋ ਅੰਨ ਪੈ ਰਹੇ, ਪੰਡਤ ਲੋਗੈ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਗਿਆਨਵੰਤ ਕੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵੰਤ ਕੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ। ਜਾਗੈ ਜੀ ਜੈਸੀ ਬੁੱਧ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਕਲ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗੈ ਜੀ ਜੈਸੀ ਬੁੱਧ ਹੋਈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਿਹਾਈ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲ ਜੰਮ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮੇ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਈ। ਉਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।